करने ने, जिन्हां दे उत्तर आप जी सानू देवोगे, जो साडे मनां दे अंदर लंबे समय दे शांके हन आप जी निवृत्त कर सकते हैं। गुरु नानक पातशाह ने सवाल किया है कि महाराज, जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु है वह किहो जिहा है, वह कैसा दिसदा है, वहदा रंग किहो जिहा है, रूप किहो जिहा है, नैन नक्श किहो जिहे ने। गुरु नानक पातशाह उन्हां संत लोकां ताईं दसदे ने कि भाई जिहड़ा परमेश्वर है उसका अंत नहीं पाया जा सकता। जेकर उसका अंत कहना होवे तो उसनों बेअंत कहना पवेगा, उसके बेअंत कहण विच ही उसका अंत है। जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू है इसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, कोई चक्र चिन्ह नहीं है। रूप न रेख न रंग किश, त्रिह गुण दे प्रभ पैना तिसहि बुझाए, नानक तिस होगा सो प्रसन्न। बस जिहदे उपर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है वाहिगुरू, उसनों अपने दर्शन बख्श दिता है। वैसे परमेश्वर का कोई रंग रूप नहीं है। इस तरह धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने किसी समय भाई मरदाने ने सवाल किया सी, महाराज जिहड़ा वो अकाल पुरख वाहिगुरू है ना, वो किसी आकार विच नहीं आउंदा, पर तुसीं तां आकार विच हो, तुसीं तां शरीर विच हो, ओहदा कोई रंग नहीं, पर महाराज आप जियां दा तां रंग है। उस परमेश्वर का कोई रूप नहीं, पर आप जियां दा तां रूप है। वो परमेश्वर की कोई हद सीमा आकार नहीं है, पर आप जी का आकार विच हो, आप जियां दे तां कद काठ दा शरीर का पता लगता है। फिर सतगुरु जी आप जी परमेश्वर रूप किवें होए? गुरु नानक पातशाह ने भाई मरदाने दे मन का शंका दूर करने की बात भाई मरदाने को क्या, भाई मरदाना जी जरा साडा कमर कसा छुड़ाओ। कमर कसा संगत जी जो लक ते बन्नण वाला वस्त्र हुंदा है, निहंग सिख फौजां दे बन्निया हुंदा है, उसनूं कमर कसा कहते हैं। भाई मरदाना जी कमर कसा लैके आए तो महाराज कहते भाई मरदाना जी हुण लाए आए तो बन भी दे दो। भाई मरदाना जी सतगुरां दे नक दे दुआले कमर कसा जो लाउंदे ने ते कंध नूं बन्नदे ने ना, ते कमर कसा सतगुरां दे शरीर विच दी आर पार हो जाता है। फिर भाई मरदाना जी लक के दुआले उस वस्त्र को पाते हैं, जो खिंच के गढ़ बन्नते हैं तो विचों शरीर निकल जाता है, सिर्फ कपड़े की गढ़ बच जाती है। तो सतगुरु जी कहने लगे भाई मरदाना जी संसार के लोगों में असी देखने लई शरीर हाँ, पर असी शरीर करके नहीं। संसार के लोगों को साडे कद का साडे आकार का पता लगता है, पर साडा कोई आकार नहीं, साडा कोई कद नहीं। इस तरह गुरु नानक पातशाह उन्होंने संत लोगों को दस रहे हैं कि जो परमेश्वर है ना वो रूप रंग तो रह। इस प्रकार जिसकी इस सृष्टि को साजन वास्ते ब्रह्मे की ड्यूटी लगी है, ब्रह्मे ने उस परमेश्वर की बात 4 वेद लिख दिते हैं। 4 वेद लिख दिते, पर फिर भी उस परमेश्वर का अंत ना पा सके। सतगुरु जी कहते जेड़े देवते होए ने इन्हां दी लखां लखां करोड़ां करोड़ां साल उम्र हुई है। जदों इन्नियां उम्रां वाले परमेश्वर का अंत नहीं पा सके तो फिर साडे कलयुगी जीवां दी की औकात है कि वो अकाल पुरख वाहिगुरू का अंत पाया जा सके। इस प्रकार महाराज इन्हां संत लोगों को समझा रहे सन ते इन्हां ने अखीर दे विच एक सवाल किया
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਤ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਪਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਹੇ ਜੋ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਸਮਗਿਆਤਾ ਮਿਲਹਿ ਨਾ ਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਪਰ ਜੁਗਿਆ ਕਹਿਓ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਮਸਸ ਦੀਪਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਵਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਮਸਸ ਦੀਪਕ ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਏਕਾ ਜੋਤ ਮਰਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦੀਵੇ ਹਨ, ਖੱਬਾ ਔਰ ਸੱਜਾ ਜੋ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੋ ਦੀਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਹਨਸ ਨਿਰਮਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਹਨ ਉਹ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਅੰਧਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਅੰਦਰ
ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਲੋਕੋ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਗ ਸੂਰਜ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋ ਅਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਜਗ ਮਹਿ ਹੋਤ ਉਜਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਈਸ਼ਰ ਕੀ ਲਖੋ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਕਈ ਜੋਤ ਦੀਪਕ ਜਗ ਕੀਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਤ ਜੋਤ ਸਰਬ ਘਟ ਕੀਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨੈਣਨ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਰਹਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਹਿ ਤਬ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਟ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਕਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਰ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਘਟ ਸਭਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ, ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕਵਤੇ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਪਛਾਨਹਿ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਖਾਨਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਤਿਮਰ ਮਹਿ ਅੰਧੇ ਸੋਈ। ਬਸ ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਹਿ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਕਰ ਸੰਤ ਗਿਰਾ ਪੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਭਏ ਨੈਣ ਜਿਨ ਨਾਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ,
ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨਹਿ ਦੇਖੇ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੱਕ ਹਵੇ ਪਿਖਲੇ ਭਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਲੋਚਨ ਕੀ ਜੋਤ ਜੇ ਆਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹੀਏ ਸੁਣ ਕਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਸਮਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਜਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਝਗਰ ਨਿਬੇਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਆਗੇ ਸਦਾ ਝਗਰ ਇਹ ਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਸਭਿਨ ਨੈ ਕੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੇਤਰਨ ਵਿਖੇ ਜਾਮ ਕੈ ਪਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹਨ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੱਝ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਤ ਇਹ ਬਾਤ ਨਾ ਛਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਤ ਵਾਸਤਵ ਸੋ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਇਹੀ ਝਗੜ ਕੀਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਰਿਖਨ ਮਨੀਸ਼ਵਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਨੀਸ਼ਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਮਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਤੀਸਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਣਤ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਖਤ ਹੈ ਜੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਰਗੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਅੰਤਰ ਇਸਕੇ ਸੁਧ ਹੋਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਤੋਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵੇਖਣ ਖਾਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵਨ ਕਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆ ਜੋ ਕਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਲੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਰ ਹੋਏ ਆਦਿ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੀਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਧ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਯਤਨਾਂ ਹੀਲਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਔਰ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ।
ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਹੋ ਬਿਨੇ ਉਚਰਹੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਅਵਤਾਰਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਤੀਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਹੋਏ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਠੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਹੈ ਏਮਨਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਥਕੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ।
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੀਚ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਗੁਣੀ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਰੋੜਨ ਕੋ ਚੌਤਰਾ ਬਣਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸੁਖਦਾਇਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਰੋੜੀ ਨਾਮ ਕਹਾਵਤੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹਨ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਬਾਸ਼ਕ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਠੰਡ ਔਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਲਾ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੋ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਜੇ ਘਰ ਘਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਮਨਾਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਐਸੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਨੇ। ਬਸ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਅਖੰਡ ਕੀ ਸੇਵਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਾਸੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਸਤੇ ਪਾਏ ਸੇ ਅੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰੇ ਕਰਤ ਜਗ ਬੰਧਨ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਏ ਗਲਤ ਜਗ ਬੰਧਨ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਦੁਖੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤ ਮਤ ਪਰ ਇਹ ਮਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਨੀਅਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਰੀਬਨ ਧਰਹੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਅੰਗਨਾ ਸੁੰਦਰ ਫੇਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਜੀ ਪਰ ਫੇਰ ਤੇ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਅੱਗੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਜਗ ਸਾਈ ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਈ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਫਕੀਰ ਸੰਗ ਕਹਿ ਖਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਵਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਪਏ ਸਦਾਦਰ ਮੁਖ ਤੁਮ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲਾਏ ਨੇ। ਸਗਰੋ ਦਿਵਸ ਬੁੱਟਾ ਜਬ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਿਸਾ ਬੋਲੇ ਭਗਤ ਬਹੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਢਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਠਲ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੋ ਜੀ। ਮੁਰਦੇ ਜਾਤ ਅਸਨ ਕੋ ਪਾਵੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗਜਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵੋ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਵੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਰਮ ਜਾਏ ਜਾਤ ਬਿਨ ਖਾਹੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲਵੋ। ਮਰਦਾਨੇ ਜਾਹੇ ਸੰਗਾਰੇ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਵਤ ਲਾਲੋ ਲਿਖੋ ਮਕਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਲਾਲੋ ਲਿਹੋ ਹਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸ ਆਇਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਵੇ ਸੰਤ ਸੁਧਾਇਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪਠਾਨ ਮਹਾਨ ਨਿਕੇਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਠਾਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ। ਗਏ ਕਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਨੇ ਹਿਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਤਨ ਕਰੇ ਜਾਏ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਾਹੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੁਨਹਿ ਔਰ ਉੱਤਰ ਤੇ ਨਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਦ ਪਾਨੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬੈਨਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਤ ਫਿਰੇ ਕਹਾਂ ਬਹੁ ਐਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਧੂ ਨੇ
ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਕੇਤ ਕੇ ਮਾਹੀ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਾਤਿਓ ਅੰਨ ਜਾਏ ਤਹਿ ਪਾਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਇਓ ਨਾ ਕਾਛ ਨਹਿ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਆਵਾ ਇੱਕ ਮਤ ਪਾਨੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਦੀਨ ਧਕੇਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਬਲ ਸੋ ਧਰਤੀ ਪਰ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਪਾਈ ਤਨ ਤੀਰਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਬੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤ ਚਲੇ ਕੋਤ ਪ੍ਰਭਤੀਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਲਾਲੋ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਨਿਜ ਸਾਥਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆਏ ਜਨ ਬੈਠੇ ਜਗਨਾਥਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਭੁਜਾ ਦਾਨੇ ਕਛਕ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਣੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਖ ਸੋ ਲਾਲੋ ਤਰੇ ਅਗਾਰੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜੀ। ਪਾਇਨ ਪਾਸ ਉਪਾਇਨ ਕਰ ਇਸ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਛਕਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਬਿਓ ਜੋਰ ਕਰ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਤਿਓ ਤਰਕਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਬੈਠਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨ ਪਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਗਲੋ ਦੋ ਸੰਤ ਸੋ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤਾਈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਟ ਆਏ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਗੜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਵਗਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਹੈ ਪਾਏ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਨਗਰ ਏਮਣਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਰਾਦਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਏਮਣਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਕਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਸਲਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਗ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਣ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਇਸ ਏਮਣਾਬਾਦ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਭ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਾ ਨਗਰ ਹੈ ਅਰਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰਣੀਏ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰਣੀਏ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰਣੀਏ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ, ਸਬਦ ਦੋਤਾ ਗਾਵ ਹਮਾਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਆ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਆਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸੰਗੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ। ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਪਿਆਰੋ, ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ।
ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਖੇ ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਚੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨਾਵਣ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸਪੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਭਏ ਸਾਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਲਾਇਆ ਮਿਲੈ ਸਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।